के अंदर बुद्धि है, शरीर के अंदर संस्कार। लेकिन आत्मा के भीतर अगर हम चले जाएं, आत्मा की अति गहराइयों में चले जाएं, जहां पे मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, वासना भी नहीं है, हाँ जी, इच्छाएं, कामनाएं, सब कुछ खत्म है। वो है आत्मा स्वरूप, रियल आत्मा का अति गहरा स्वरूप, अति गहरा स्वरूप, अति गहरा। तो जो मैं जो है वो कभी भी हमारे भीतर का, आत्मा के अंदर के साइलेंस को, भीतर का साइलेंस, आत्मा का साइलेंस वो आने ही नहीं देता। मैं चित्त बुद्धि में हूं, मैं अहंकार बुद्धि में हूं, शरीर बुद्धि में हूं, देह भान में हूं, देह भाव में हूं, आत्मा में सब कुछ भूल गया हूं। अब मैं वही हूं, वो मैं हूं, बस खत्म कहानी। इतना ही अगर हम कर ले तो मुझे लगता है ये विचार शून्य स्टेज हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आत्मा की अथाह गहराइयों में ऐसे चले जाएंगे जहां पे ना ब्रह्मांड, ना महाब्रह्मांड, ना यूनिवर्स, ना मल्टीवर्स, ना कहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं जहां पे हम बिग जीरो हो जाएंगे, जहां हमारा संपूर्ण भौतिक जगत का, आध्यात्म जगत का सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो हम उसके जैसे सागर बन जाएंगे। अगर हम अपनी अहम में, मैं फंस रहे हैं, तो हम एक सागर की एक छोटी सी बूंद बन जाएंगे। तो बस वही सागर बनो, बूंद मत बनो। जो बेहद के बाप ने हमें परम रास्ता बताया, परम सत्य का रास्ता बताया, उसी के ऊपर चलो। बाकी भौतिक जगत की हर चीज को भूल के विचार शून्यता में आगे बढ़ो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अब सभी जवाबदारी ऊपर वाले की है, वो मेरा अस्तित्व टिकाए रखे या मुझे अपनी सागर में समेट ले, तो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है। वो स्टेज पे पहुंच जाना जहां पे मैं अपनी परवाह भी नहीं कर रहा, अपनी इच्छा है, मैं वो पद भी नहीं पाना चाहता, मुझे परम पद भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए, ना मुझे अपने आप को खोने का डर है, ना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का डर है। मतलब अपने सत्य स्वरूप को समझ जाती है, उसको 100% बिलीव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा आत्म स्वरूप ही सत्य है। ये शरीर नाशवंत है, कुछ ही समय के लिए धरती पे है और हर कर्म आत्मा के कल्याण के लिए ही अगर वो करता है और आत्मा के ऊपर फोकस रखता है, सभी चीजों से ज्यादा महत्व वो आत्म स्वरूप पे देता है, आत्मा की अथाह गहराइयों की अनुभूति करता है, उसी को आत्म स्वरूप, उसी को आत्म साक्षात्कार कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक लाइट हो जाएगी यहाँ पे और आपको एकदम प्रकाश दिखाई देगा और आप कहेंगे अच्छा मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया। इस चीज को आप अपने जीवन में उतारना, अनुभूति करना और आप जीवन में कितनी बार इसको दिन में एहसास करते हो, ये आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस है। ये आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार स्वयं को ही करना होगा। ठीक है, कितनी बार आप उसको करते हैं, कितनी देर तक आप करते हैं, उस पर कितनी देर तक बिलीफ रहता है। शुभ और अशुभ कर्म कौन करता है? करती तो आत्मा ही है, लेकिन उसको करवाता कौन है? मन, बुद्धि और उसके संस्कार करवाता है। आत्म स्वरूप के स्टेज में आप रहेंगे, आत्मा के रियल फॉर्म में रहेंगे, तो आप हर कर्म से ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो वो कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में ना तो ना राग है, ना द्वेष है। मैं किसी को ना अपनी द्वेषी समझता हूं, ना आत्मीय ही मानता हूं। मतलब आपको अपने आप को ये समझना है कि ना तो कोई मेरा मित्र है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। अगर आप ये मानते हो, मतलब ये प्रहलाद जी का स्वभाव था, तो हमें ये समझना चाहिए। जैसे हमें कोई किसी व्यक्ति को देख के हमें लगता है कि ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है, तो भाई हम ये सोचे ही क्यों? वो अगर सोचता भी हो तो वो उसका प्रॉब्लम है, आप क्यों सोच रहे हो? ये देखो सुंदर सी बात, ना तो स्वर्ग की कामना है, ना पाताल में जाने की कामना है, ना ही मृत्यु लोक में रहने के मजे हैं उनको। वो इन सभी चीजों से परे है, उनको कोई कामना ही नहीं है कि उनको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अनिश्चितता ही आपके मन को बदल सकता है, यही आपकी बुद्धि को बदल सकता है, यही आपको सरल बना सकता है। यही एग्जाम्पल इसीलिए कोट करना पड़ा, यही इसीलिए बताना पड़ा कि यही आपके स्वभाव को सुधार सकता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये अनिश्चितता है ना, ये अनिश्चितता है ना, ये
हर चीज परिवर्तनशील है। तो तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं? हमने कौन सा ऐसा ईगो पाल रखा है कि हम क्या दुनिया के मालिक बन गए? नहीं, परंतु भीतर की जो आत्मा के अंदर की जो परम शांति है, वही मेरा अस्तित्व है। क्योंकि मैं ही वो परम शांति हूं, वही मैं हूं, शून्यता की अवस्था हूं, वही मैं था, वही मैं हूं और वही मुझे बनना है। जो एटीट्यूड मनुष्य जीवन का, जो बिहेवियर तय करता है, जो भाव तय करता है, जो आत्मा की गहराई तय करता है। इसलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो, है ना। जहां पे ये भाव आपको हिलाते नहीं, आपको हिलाते नहीं, आपके अंदर वो कामना इच्छाएं पैदा नहीं करते, वो ऐसी शून्य अवस्था जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप और बाप, दो ही, आप और आपके क्रिएटर। जब तक आप और आपके क्रिएटर आपके दिल और दिमाग में नहीं रहेंगे, तब तक ये भाव आपके मन को हिलाते ही रहेंगे, आपके बुद्धि को स्थिर नहीं होने देंगे, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार आपके सामने आते ही रहेंगे। जो भी कर्म के हिसाब किताब है वो तो आने ही आने हैं, परंतु आत्म भाव, रचयिता का भाव, परमात्मा भाव, उस ब्रह्म को पाने का एक ऐसा डीप सेटिस्फैक्शन, उस गोल पे पहुंचने के बाद कोई ईगो नहीं रहेगा, कोई अहंकार नहीं रहेगा। ये अहंकार कब तक है? वो मैं आगे हूं, वो पीछे है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दुनिया के लोग नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं। ये भी एक ईगो है, ये भी एक अहंकार है। नहीं, हम आत्मा की भीतर की अथाह गहराइयों में खो जाएं, परमात्मा की अथाह गहराइयों में खो जाएं। कोई भी इच्छा, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कुछ कामना नहीं। ऐसा वो भाव, ऐसा वो स्टेज कि जो पाना था वो पा लिया, कोई नई चाहत नहीं, ना दुनियादारी की, ना भौतिक जगत की, ना ऊपर की कोई पद प्रतिष्ठा की या ऊपर की कोई प्राप्ति की, ना स्वर्ग की, ना नरक की, ना इस देह की, ना ऊपर के देह की। तो अपने आप को भूलना मतलब अपनी सब कुछ पास्ट कर्मों को भूलना, अपनी हिस्ट्री को भूलना, अपने आप को भूलना, अपने अस्तित्व को भूलना। तो जिस अस्तित्व से हम जी रहे, भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य बनने के लिए देवता भी तरसते हैं, जबकि मनुष्य हो या देवता दोनों ही शरीर से बंधे हुए हैं, अर्थात किसी के पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। मनुष्य जन्म जो है, इसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूं। आपने कभी देवताओं को देखा कि वो देवता भी वहां स्वर्ग में तपस्या नहीं होती है, उसको तपस्या करने के लिए धरती पर ही आना पड़ता है। अब धरती पे आएंगे तो उसको मनुष्य रूप ही लेना पड़ेगा। तो मनुष्य, क्योंकि वो भी भोग योनि है, देवताओं के भी भोग योनि है, मनुष्य के भी भोग योनि है ना। तो देवता भी, क्योंकि ये मनुष्य रूप में हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इस धरती लोक की भावों को समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, यहाँ के सुख और दुख को समझ सकते हैं, यहाँ की जो चीजें चल रही हैं यहाँ, उसको हम समझ सकते हैं और उसके अनुरूप हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक भाव नहीं समझ पाएंगे तो वो भाव कैसे पैदा होगा? मतलब दुख को नहीं समझ पाएंगे तो आपको दुख से परे होने के आपके अंदर भाव कैसे आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जन्म है पुरुषार्थ के लिए है। और जब देवता, क्योंकि मनुष्य से तो श्रेष्ठ योनि है देव योनि श्रेष्ठ योनि है। तो जब पुरुषार्थ का समय आता है, जब उनको हायर जाना होता है, तो उनको क्योंकि स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए फिर ज्ञान चाहिए और ज्ञान लेने के लिए फिर धरती लोक पे आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में ज्ञान नहीं मिलता है, पहली बात। स्वर्ग में पुरुषार्थ भी नहीं होता है। तो मनुष्य स्वरूप लेके धरती पे आके अच्छे गुरु के पास जाके, या अगर आपके पास ज्ञान है तो योग समाधि तपस्या में जाके वापिस हायर डायमेंशन में जा सकते हैं। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि हम ज्ञान की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं
और यहाँ से सीधे हम परम धाम तक की यात्रा कर सकते हैं। तो ज्ञानी वास्तव में यही है जो समय के मूल्य को जान ले, समय को जान ले, हमारी आत्मा के मूल्य को जान ले। ज्ञान भूलने में टाइम नहीं लगता है, एक ही मिनट में आपके ज्ञान का जीरो हो जाएगा, है ना। तो उस मिनट को जीरो मत होने देना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। जैसे कल वो बात बताई थी ना कि भगवान इसमें भी है, शेर में भी है, मेरे में भी है, तो शेर के सामने जाके खड़े मत हो जाना, इतनी मेहरबानी अपने आप पे करना, ठीक है ना। तो ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि विवेक का उपयोग ना हो, तो क्योंकि बेहद के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ही दुनिया है, आत्मा के बेहद के अस्तित्व की दुनिया है, परम लाइट की दुनिया है, समझ गए। जब तक ये चीजें स्ट्रांग नहीं बनेगी, आत्मा के अंदर इतनी अध्यात्म का बल बढ़ेगा ही नहीं, आपका विल पावर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका माइंड ओपन होता जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना का हायर लेवल आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ओरा है, आपके सोच की तरंगे हैं, आपकी संकल्प की शक्ति है, आपके संकल्प जो है मनोमय शरीर उस लेवल तक पहुंच सकता है। क्या हुई है सुन लीजिए। बीके में आत्मा का पाठ तो पक्का हुआ, परंतु आत्माओं की दुनिया का बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि सूक्ष्म जगत है और ये स्थूल जगत है ना, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वतन है और ये स्थूल वतन है धरती लोक का, इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। परंतु बापूजी ने जो बातें बताई दूसरे ब्रह्मांडों की, गैलेक्सी की, यूनिवर्स में, है ना, मल्टीवर्स में, 100 कला में, उससे भी ऊपर हर जगह पे आत्माओं का इतना अस्तित्व बताया कि 700-800 करोड़ तो इस धरती लोक के सिर्फ दिखने वाले मनुष्य हैं, परंतु ऐसे 100 गुना ज्यादा आत्माएं इस पृथ्वी लोक के आसपास घूम रही है, इस 200 किलोमीटर के एरिया में घूम रही है। सिर्फ इधर नहीं, सभी प्लेनेट के अंदर, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर जगह आत्माएं भरी पड़ी है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला, ठीक। इस सूर्य के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में कोई नहीं बोला, ध्रुव तारे में रहने वाले उसके बारे में कोई नहीं बोला। 70 ऋषियों का पूरी उन्होंने अपनी दुनिया बसाई, अपने ग्रह बनाए, अपने लाइट की दुनिया बनाई, लेकिन उसके बारे में भी कोई नहीं बोला। इसीलिए जब आत्माओं की जानकारी ले तो पूरी ले, तभी जीवन में मजा आएगा। अपने अस्तित्व को भूलना, तो जिस अस्तित्व से हम जी रहे हैं उसको भी भूलना। हिस्ट्री, मल्टीपल यूनिवर्स की हिस्ट्री भी बता सकता हूँ, और ऐसे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मल्टीपल यूनिवर्स हैं, उनकी भी हिस्ट्री बता सकता हूँ। माना यूनिवर्स कैसे बना, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, फिर कैसे चलता है। अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियां कैसे बनी, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बने, और ह्यूमन बीइंग आत्माएं कैसे बनी, सोल कैसे बनी। और जब शुरू में जब यूनिवर्स के अंदर जो आत्माएं बनी थी, वो कैसी आत्माएं थी, वो भी सोलर सिस्टम का मालिक कौन है, माना एक ब्रह्मांड, माना शिव, गैलेक्सी माना महाशिव, गैलेक्सी का मालिक माना महाशिव, और यूनिवर्स मालिक परम महाशिव। बाकी जो मल्टीपल यूनिवर्स जो है उसका तो मालिक बहुत बड़ा है। वो तो साइंस वाले जो बात बता रहे हैं उसकी बात है लास्ट में, क्योंकि ये तो 16 कला से ऊपर की बात है। और जो साइंस वाले जो कह रहे हैं वो तो 0 कला का, यूनिवर्स का 0 कला का अंश भी नहीं विजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से एक छोटा सा एक अंश है जो साइंस वाले जानते हैं। इसके सामने मतलब एक डॉट पॉइंट, ओके, छोटा सा विजिबल है, इतना ही विजिबल है, इतना ही विजिबल। इसी को 156 ट्रिलियन लाइट ईयर कहते हैं। हाँ, 156 ट्रिलियन लाइट माने एक पॉइंट को कहते हैं। पूरा यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश से, कितना, कई लाख अरब प्रकाश, कई लाख अरब प्रकाश। ओके, आप सोच भी नहीं सकते विजिबल। तो ये विजिबल तो कुछ भी नहीं है, नाक के बराबर एक पॉइंट है, इतना 100 के 9 बराबर। तो बापूजी ये बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। क्योंकि जो उनके जो साधन बने हैं वो तत्वों के साधन बने हैं। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर हर्बल का जो टेलीस्कोप का जो कांच है, शीशा जो जिससे वो पिक्चर लेते हैं, या जो
पूरा जो साधन बने, साइंस के साधन, वो तत्वों के होते हैं। और तत्वों की जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगर वही साधन परम तत्वों के हो जाए तो परम तत्वों की विजिबिलिटी मल्टीपल होती है, बहुत ही मल्टीपल, मतलब बेहिसाब होती है। इसलिए इसको देखना है तो तुम्हारे पास। तो बापू जी जो ये आप बता रहे हैं इसके बारे में कोई भी शास्त्र चाहे कोई भी धर्म कहीं का भी नहीं लिखा है। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। ओके। कहीं भी कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि भारत के हिंदू शास्त्रों में भी जो लिखा है केवल एक ब्रह्मांड की बात है, एक सोलर सिस्टम की बात है। ओके। केवल एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम। गैलेक्सी में ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है। तो वो सब जितने भी विजिबल, जितने भी इनको दिख रही है वो सिर्फ एक डॉट के अंदर है, एक डॉट के अंदर है। जो दिख रहा है एक डॉट। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మీరు రోజు డైలీ లైవ్ వీడియోలు తెలుగులో వింటూ ఉన్నారు. ఇవి చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ లాగా ముఖ్యమైనటువంటి ధారణా పాయింట్స్ తోటి డైలీ లైవ్ ఇన్స్పిరేషన్ హైలైట్స్ వీడియోలు మీరు హిందీలో విన్నారు. అనంతభాయ్ చెప్పినవి, దానికి తెలుగు అనువాదం. ఆత్మ లోపల మనసు, మనసు లోపల బుద్ధి, బుద్ధి లోపల సంస్కారం. ఈ ఆత్మ లోపలికి ఇంకా ఇంకా వెళ్తూ ఉంటే అసలైనటువంటి స్టేజి, ఉన్నతోన్నతమైన స్టేజికి చేరుకుంటే మనసు ఉండదు, బుద్ధి ఉండదు, ఇక సంస్కారం అన్న మాట కూడా ఉండదు. అప్పుడు కోరికలు లేవు, ఏ భావము అనేది లేనే లేదు, అన్నీ కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. ఇదే స్టేజి ఆత్మస్వరూపం యొక్క రియల్ స్టేజ్. ఇది అతి సూక్ష్మమైనటువంటి స్వరూపం. ఎప్పుడైతే దీన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటారో మీరు ఆత్మ అనుభూతి, ఆత్మ బలాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా నేను అనుకుంటూ ఉంటే మన లోపల ఆత్మ సైలెన్స్ స్టేజ్లోకి పోదు. ఈ నేను అనేది దేహాభిమానానికి సంబంధించింది. మరి నేను అనేది ఆత్మకు సంబంధించింది అయితే ఆత్మ యొక్క రియల్ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది. అది దేహాభిమానానికి సంబంధించినది అయితే శరీరం యొక్క పైనే మనసు ఉంటుంది, బుద్ధి లోపల శరీరం యొక్క స్మృతి ఉంటుంది, దేహాభిమానంతో అహంకారము కూడా వస్తూ ఉంటుంది. నేను ఆది స్వరూపాన్ని, ఆ యొక్క ఆత్మ స్వరూపాన్ని అనుకుంటే ఈ అహంకారం అనేది ఖతమైపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మరి మనం చేస్తూ ఉన్నవే. మన యొక్క ఆలోచనలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపము మనం పొందటానికి కొన్నిటిని ఈ యొక్క దేహానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మర్చిపోవాలి. ఇలాంటిది ఎప్పుడైతే ఆత్మ యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటామో ఆత్మ యొక్క నిస్సంకల్ప స్థితి అనేది వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. ఆత్మ యొక్క చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి డీప్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు ఇక బ్రహ్మాండము లేదు, గెలాక్సీ లేదు, యూనివర్స్ ఏమీ లేదు, అంతా జీరో అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే భౌతిక జగత్తు ఖతమైపోతుంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మీరు అంతా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. మనం పరమాత్మతోటి ఎప్పుడైతే ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి జోడించబడతామో సాగరంలాగా అయిపోతాము. అప్పటి వరకు మనం బిందువుగానే ఉంటాం. బిందువుగా ఉంటే ఆత్మరూపంలో ఉంటాం. అదే బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే సముద్రంలోకి ఇమిడిపోతాం. అలా కాకుండా యుగోతోటి దేహాభిమానంలో ఉంటే నేను అనేటువంటి అహంకారంలో ఇమిడిపోతూ ఉంటాం. మనం సాగరంగా అయిపోతే, సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతే సాగర సమానంగా అయిపోతూ ఉంటాం. బిందువు కావద్దు, సముద్రంలాగా కావాలి. ఇదే బాప్ సమానమైనటువంటి స్థితి. బేహద్ బాపు మనకు ఈ పరమ మార్గాన్ని చూపించారు. పరమ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ధారణ చేస్తూ అనుసరించాలి. ఇది తప్ప మిగతా అన్ని భౌతిక ప్రపంచమే. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలి మర్చిపోతే విచారరహితమైన, ఆలోచన రహితమైనటువంటి స్థితిని మీరు పొందగలుగుతూ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇదే మన యొక్క అంతిమ లక్ష్యము. కాబట్టి బాధ్యతలు అన్నీ కూడా
పైనున్న ఆయన పైన పడేస్తే మన అస్తిత్వాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోగలుగుతాం. లేకపోతే అస్తిత్వంని కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. దీన్నే ఎప్పుడైతే అస్తిత్వాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకొని పరమాత్మని స్మృతిలో పరమాత్మ అస్తిత్వాన్ని గుర్తుంచుకొని సాధనలో ఉంటామో సముద్రంలో ఇమిడిపోయే వాళ్ళంగా అయిపోతూ ఉంటాం. దీనికోసం నేను ఎలా ఉన్నా నేను చింతించను. కోరికలు అనేవి నాకు అవసరం లేదు. చదవాలని కూడా అనుకోను. కోరికలు కావాలి, వినాలి, పొందాలి అని కాదు. పరంపదం కూడా నాకు వద్దు. నాకు కేవలం స్థితి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏ యొక్క భయము అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మరి పోగొట్టుకుంటామని భయం లేదు. ఇంత పెద్ద గొప్ప పరంపదం పొందుతున్నాము అని లేదు. అంటే నిస్సంకల్ప స్థితి, ఆలోచన రహితమైనటువంటి స్థితి ఉంటుంది. ఇదే హైయెస్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళేది. కాబట్టి ఈ యొక్క పరంపదాన్ని మనం పొందాలి. మనము మన టైంను వృధా చేసుకోకుండా స్థితిని తయారు చేసుకుంటే జీవన్ముక్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటాము. అప్పుడు ఏ భయము అనేది ఉండదు అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో, నేను శరీరమును కాదు ఆత్మను, నా ఆత్మస్వరూపమే సత్యము, ఈ శరీరము నశ్వరమైనది అని కొద్ది టైం కొరకైనా సరే మరి సాధన చేస్తూ ఉండాలి. మనం అసలు కొద్ది టైం కోసమే ఈ భూమి మీదకి వచ్చాం. ఆత్మస్వరూపంలోనే ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటే, ఆత్మ లోతుల యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటే వారికి తప్పకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఏదో లైట్ ఏదో మెరుపులాగా కనిపిస్తుంది అని కూడా కాదు. నేను ఆత్మను చూశాను, నాకు లైట్ కనపడింది అని కూడా అంటానికి కాదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఏంటో నేను చాలా లోతుగా మీకు చెప్తూ ఉన్నా. ఇది జీవితంలో ధారణ చేయండి. చమత్కారం కాదు, ఏదో కనిపించే వస్తువు కాదు. ఇది అనుభూతి పొందేది, అనుభూతి పొందాల్సింది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి మీకు మీరే స్వయంగా పొందాలి. ఏదో బాపు దీవెన ఇచ్చేస్తాడు లేదా పవర్ ఇస్తే వచ్చేస్తుంది అని కాదు. మీరెంతసేపు దీని మీద ధ్యాస పెడుతూ ఉంటారు అంతగా మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. మీ పైన ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని సాధన చేయాలి అంటే అది మీపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కర్మలన్నీ ఆత్మస్వరూపంలోనే ఉండిపోతూ ఉంటాయి కదా. చేసేది ఆత్మే, చేస్తుంది కర్మేంద్రియాలు, చేయించేది ఆత్మ. మనసు బుద్ధి ద్వారా జరుగుతూనే ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఆత్మ అనుకోకుండా నేను చేస్తున్నాను అంటే కర్మబంధనాల్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఆత్మపరంగా ఉంటూ ఆత్మ కర్మలకు అతీతంగా ఉంటూ చేస్తూ ఉంటే కర్మ బంధనాలు అనేవి తయారు కావు. మన బుద్ధి సంస్కారాలు చెప్పినట్లు, కర్మేంద్రియాలు చెప్పినట్లు చేస్తూ ఉంటే కర్మ బంధనాలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని చెప్తూ ఉంటారు, ఆత్మకు మీకు మీరే శత్రువు, మీకు మీరే మిత్రుడు. కానీ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే మీకు శత్రువు లేడు, మిత్రుడు లేడు. ఎవరన్నా సరే కొంతమంది అంటుంటారు, మా గురించి ఫలాని వాళ్ళు చెడు ఆలోచిస్తున్నారు అని. అరే, అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం. మీరెందుకు వాళ్ళు చెడు ఆలోచిస్తున్నారని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు? ఎందుకంటే మనకైతే స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలనే కోరిక లేదు, నరకంలోకి ఇక్కడే వెళ్తామనే భయమూ లేదు, ఈ భూమి మీద ఉండి అనుభవించాలని కోరిక లేదు. మనకెందుకు ఎవరు ఏ విధంగా అనుకుంటే? కాబట్టి నిశ్చింత స్థితిలో మీరు ఉండండి. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు మార్చేయలేరు. మీ నిశ్చల స్థితి పరంపదాన్ని ఇప్పిస్తూ ఉంటుంది, చేర్చగలుగుతూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవటమే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి పరివర్తనాత్మకమైనదే. మనలను మరి మారనీయకుండా ఎవరూ ఆపలేరు మనం ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే అని అంటూ ఉన్నారు. ఆత్మ యొక్క పరంశాంతి స్వరూపమే అసలైనది. నేను అదే సత్యతను తెలుసుకుంటూ ఉన్నా. అంటే శూన్యావస్థయే నేను, అదే నేను, నేనే అది అనేటువంటి నిస్సంకల్ప స్థితికి మానవుడు చేరుకోవాలి.
మానవుని యొక్క బిహేవియరు మీ యొక్క ఆత్మిక స్థితిని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క లోతులుకి మీరు వెళ్తూ ఉంటే మీ స్థితి ఏంటో మీకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇదే గీతలో కూడా అర్జునుడికి చెప్పాడు, హే అర్జున, సుఖదుఖాలకు అతీతమై కర్మ చెయ్యి అని. ఇలాంటి భావం మీ లోపల ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటుందో ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని పురుషార్థం చేయనీయకుండా ఆపలేరు. ఈ స్థితిలో ఏ కోరికలు ఉత్పన్నం కూడా కానే కావు. మరి ఇలాంటి స్థితిలో కేవలం మీకు బాప్ మరియు నేను అనేటువంటి స్టేజ్లో ఉండిపోతారు. అనగా మీరు మీ రచయిత, ఆత్మల యొక్క క్రియేటరు. మీ యొక్క మనసు బుద్ధిలో ఉంటూ ఉంటే మీరు దేనిలోకి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మిమ్మల్ని కదిలించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు. ఈ యొక్క స్థితిలో మీ బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదన్నా పూర్వజన్మ యొక్క ఖాతాలు వచ్చినా అవి తప్పవు. ఎందుకు అంటే కర్మల ఖాతాలు, కర్మ బంధనాలు ఎదురుగానే వస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి సంస్కార రూపంలోనూ వస్తూ ఉంటాయి. లెక్కాచారాలే కదా. అయినప్పటికీ ఆత్మభావంలో ఉంటూ రచయితతో కనెక్షన్ కలిగి ఉంటూ ఉంటే, పరమాత్మ భావన, ఆత్మ భావన ఉంటే ఈ యొక్క ఎవ్వరూ కూడా పొందలేనిది మీరు పొందుతారు అనేటువంటి స్టేజ్ ఉంది. కాబట్టి ఈ డీప్ స్టేటస్ అనేది మీకు ఈ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో వచ్చిన మీరు గమ్యానికి, బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఇంకా మీరు ఏ స్టేజ్ కావాలి అంటే అలా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈగో అన్న మాట రానే రాదు. నేను ముందున్నాను, మీరు వెనకాలన్నారు, మీకు ఆ నెంబర్ ఉంది, నాకు ఈ నెంబర్ ఉంది, నేను అక్కడికి వెళ్తాను, ఇక్కడికి వెళ్తాను, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్తే అందరూ సమానమే. ఆ ప్రపంచంలోని వాళ్లకు మరి ఇవన్నీ కూడా ఏమీ తెలియవు. ఇంకొక విషయం చూడండి, మేమే బేహద్దు జ్ఞానం వింటున్నాం, ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఎవ్వరూ తెలుసుకోవటం లేదు అని అంటే ఇది కూడా జ్ఞానంలో వచ్చేటువంటి ఒక రకమైన అహంకారం అన్నట్లే. కానీ ఆత్మ యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ, పరమాత్మ గురించి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకునే కొద్దీ ఏ పదవి లేదు, ఏ యొక్క ప్రతిష్ట లేదు, ఏ యొక్క భావము లేదు. ఈ యొక్క స్టేజ్ని మీరు చేరుకోవాలి. అది వద్దు, నాకు ఏమీ వద్దు, ఒక పరమాత్మ పొందితే చాలు, పరమాత్మ పొందితే చాలు అని అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు భౌతిక జగత్తు ఉండదు. స్థూలమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి జగత్తు, మరి కారణ జగత్తు అన్నిటిని కూడా దాటుకొని అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. నేను పానాతో సో పాలియా, పొందాల్సిందేదో పొందాను, ఇంకా నాకు ఇంకేం కావాలి అనేటువంటి స్థితి ఉంటే మీరు దేహం యొక్క అభిమానానికి అతీతంగా కాగలుగుతారు. ఎందుకు అంటే నాకు స్వర్గము అవసరం లేదు, నరకము అవసరం లేదు, ఈ దేహం పైన ఏ యొక్క భావన లేదు అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి అన్నింటినీ కూడా మరిపింప చేస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క మజాలో మనం మస్తుగా ఉంటూ ఉంటాం. కానీ ఈ స్థితిని, ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడే పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. తమ కర్మల యొక్క హిస్టరీని మర్చిపోవటం అంటేనే తమ యొక్క అస్తిత్వాన్ని మర్చిపోవటం అనే కదా అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. భక్తి మార్గంలో కూడా మానవ జన్మ సర్వశ్రేష్టమైనది అని అంటూ ఉంటారు. దేవతలు కూడా మానవ జన్మ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకు ఇది ఇంత సర్వశ్రేష్టమైనది అని అడుగుతున్న ప్రశ్నకు అన్నయ్య సమాధానం చెప్తూ, మనుషులైనా దేవతలైనా భోగి యోనిలో ఉన్నవాళ్లే, శరీరంతో బందీకృతమైన వాళ్లే. కానీ ఎవరి దగ్గరైతే ఆత్మజ్ఞానం లేదో వాళ్ళు అల్పులు అన్నట్టు. దేవతలు ఉన్న చోట తపస్సు లేదు, వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం కూడా లేదు. వాళ్ళు తపస్సు చెయ్యాలి అన్నా భూమి మీదకి రావాల్సి వస్తుంది. భూమిపైన వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మనుషు రూపంలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దేవతలైనా మనుషులైనా మరి అనుభవించాల్సిందే. అందుకని మనుషులు నార్మల్గా ఈ భూలోకంలో ఉంటూ అన్నిటినీ అర్థం చేసుకోగలరు, భావంలోకి కూడా రాగలరు, భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు.
అంటే సుఖమేంటో దుఃఖమేంటో అర్థం చేసుకుంటేనే కదా వాటికి అతీతంగా వెళ్ళాలనే భావన వస్తూ ఉంటుంది. ఈ భావాలే ఫీలింగ్లోకి రాకపోతే వీటికి అతీతం కావాలనేటువంటి పురుషార్థం ఏముంటుంది? ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ భావాతీతంగా అగుటకు పురుషార్థం భూమి మీద మానవులు మాత్రమే చేయగలరు. మరి జ్ఞానము వీరికున్నది, దేవతలకు జ్ఞానం లేదు. వాళ్ళు పురుషార్థం చేయాలన్నా కిందకు రావాల్సిందే. కాబట్టి మరి ఇక్కడ మానవ జన్మ పురుషార్థం కోసమే అని అర్థం చేసుకోండి. భలే దేవయోని దేవతల మానవుల కంటే శ్రేష్టమైనదే అయినప్పటికీ కూడా వాడు తపస్సు చేయాలన్నా భూమి మీదకి రావాల్సి వస్తుంది. అందుకనే మానవ జన్మ ప్రాప్తి పురుషార్థానికే కనుక తప్పకుండా ఇది సర్వశ్రేష్టమైనదే అని శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. మానవులు స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళి ఇంకా అక్కడి నుంచి హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే వారు జ్ఞానాన్ని పొంది పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే స్వర్గలోకంలో ఉన్న దేవతలు కూడా హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే వారికి జ్ఞానము తపస్సు అనేది కావాలి. అక్కడ కూర్చొని తపస్సు చేయలేరు. స్వర్గలోకంలో అక్కడ జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. వారు భూమి మీదకి వస్తే మంచి మంచి గురువుల్ని ఆశ్రయించి జ్ఞాన అర్జన చేసి తపస్సు చేస్తేనే వాళ్ళైనా స్వర్గలోకానికి దాటి హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళగలరు. అందుకే భూలోకంలోకి వచ్చి మరి తపస్సు చేస్తున్నారు అంటే ఇది సర్వశ్రేష్టమైనదనేగా మానవ జన్మ. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఉన్నాము, బేహద్ బాపు జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాము. బేహద్ కళ పరంధామం వరకు యాత్ర చేయగలం. జ్ఞాని సమయము చాలా విలువైనది. జ్ఞానులు సమయం యొక్క విలువను, ఆత్మ స్వరూపం యొక్క విలువను తెలుసుకుంటారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పరిస్థితులకు వశమైనప్పుడు ఒక్క సెకండ్లో జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోతారు. జ్ఞానాన్ని మర్చిపోవటానికి టైం కూడా పట్టదు. ఎందుకంటే బేహద్ పరమ జ్ఞానులు కూడా జీరోగా అయిపోవటం అనేది ఆలస్యం కాదు. ఎందుకనంటే సమయము పరిస్థితులు అలా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ బుద్ధిని వివేకాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఎలా అంటే భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నాడు, పులిలో ఉన్నాడు, నాలో ఉన్నాడు అని పులి ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడకండి. అది భగవంతుడు ఆయనలో ఉన్నా దానికి ఆహారం దొరికితే వదిలిపెట్టదు, వచ్చి మింగేస్తుంది. ఇక్కడ అస్తిత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి. బేహద్ అస్తిత్వం ఆత్మ లోపలే ఉంటూ ఉంటుంది. బేహద్ ప్రపంచం అంటే పరం లైట్ ప్రపంచం. ఈ యొక్క విషయం ఎంతవరకు మీరు స్ట్రాంగ్గా చేసుకోరో అంతవరకు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మీరు పెంచుకోలేరు, విల్ పవర్ని కూడా పెంచుకోలేరు. కాబట్టి మీరు మీ యొక్క సంకల్పాలను బేహద్ ప్రపంచం గురించి తెలుసుకుంటేనే మీరు మీ పవర్ని పెంచుకోగలుగుతూ ఉంటారు. మీకెంత జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతగా కాన్షియస్ చైతన్యము జాగృతి అనేది హై లెవెల్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మీరు అంగీకరిస్తేనే అది మీ ఆరాలోనూ మీ ఫ్రీక్వెన్సీలోనూ మీ సంకల్ప శక్తిలోనూ పవర్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే కదా మనోమయ శరీరం ఆ లెవెల్ వరకు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, బీకేలో ఆత్మ పాఠం పక్కా అయింది. నేను ఆత్మ, నువ్వు ఆత్మ, అందరూ ఆత్మ, ఇలా పాఠాలను అయితే పక్కా చేశారు. ఇందుకు ఆత్మజ్ఞానం వాళ్ళకు తెలిసిందా? ఆత్మ ఎప్పుడు రచించబడింది? ఆత్మ నిరాకారిగా నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారిగా ఎలా మారింది? మరలా మన బుద్ధి సంస్కారాలు నిరాకారి ఆత్మ లోపల ఉన్నాయా, ఆకారి రూపంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడ్డాయా అని కూడా తెలియలేదు. కారణ సూక్ష్మ శరీరాలు ఆత్మలను ఎలా ధరించింది, స్థూల తత్వాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి? ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అయితే ఏదో సూక్ష్మ జగత్తు, స్థూల జగత్తు, పరంధామం, ఈ మూడు లోకాలు అంటూ మాత్రం అంతవరకు వాళ్ళు ఓరల్గా పైపైన చెప్పుకోవటం అనేది జరిగింది. ఇంతకంటే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేదు. మరి మనకు బాపూజీ అయితే బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు, మల్టీ యూనివర్స్, 100 కళలు, దీనికంటే పైన బేహద్ కళలు, ప్రతి చోట ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వము కూడా చెప్పడం జరిగింది.
ఇక్కడ భూమి మీద 800 కోట్లు 700 కోట్లు మానవులు కేవలం కంటికి కనిపించేవాళ్ళు. కానీ కనిపించినటువంటి ఆత్మలు 100 రెట్లు, దీనికంటే 800 కోట్ల కంటే 100 రెట్లు భూమికి పైన కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు చుట్టుపక్కల తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడే కాదు, మంగళ గ్రహంలో, బుధ గ్రహంలో, శని గ్రహంలో, చంద్రగ్రహంలో కూడా, మరి గ్రహాల్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి, వాటి అస్తిత్వం ఉన్నది అని ఇంతవరకు ఎవరూ చెప్పలేదు. బాపూజీ అన్ని వివరంగా స్పష్టంగా చెప్పారు. సప్త ఋషుల లోకము, వారి యొక్క వంశావళిలు వారి వారి గ్రహాల్లో ఉన్నారు అని, వారి ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు అని ఎవ్వరూ చెప్పలేదు. ఆత్మల యొక్క చరిత్ర బాపూజీ దగ్గర తప్ప ఇంకెవరి దగ్గర లేనే లేదు. ఇది తెలుసుకుంటేనే అసలు జ్ఞానులకి మజా, లేకపోతే మజా ఏముంటుంది? ఇక్కడ చూడండి అంటే బాపూజీ వీడియో పెట్టారు. బాపూజీ మల్టీ యూనివర్స్ యొక్క హిస్టరీని చెప్తూ ఉన్నారు. ట్రిలియన్ అండ్ ట్రిలియన్ మల్టీ యూనివర్సులు ఉన్నాయి అని. ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారు, ఎలా తయారు చేశారు అని బాపూజీ బోర్డు మీద ఫోటో చిత్రం వేసి గీసి చెప్తున్నారు. చూడండి కావాలి అంటే. గెలాక్సీల్లో సోలార్ సిస్టమ్స్ ఎలా తయారైనవి, సోలార్ సిస్టమ్స్ లోపల ఆత్మలు ఎలా తయారైనవి, యూనివర్స్లో ఫస్ట్ ఆత్మలు ఎలా అయినాయి, ఎలా రచించబడ్డాయి. ఇక్కడ గెలాక్సీలు అంటే మహాశివుళ్ళు, మరి యూనివర్స్ అంటేనే పరం మహాశివుళ్ళు. మల్టీ యూనివర్సులు ఇంకా వీటికంటే పైన ఉన్నాయి. ఈయన యొక్క మాలిక్ అయితే ఇంకా చాలా చాలా గొప్పవాడు. 16 కళల పైకి వెళ్తేనే మరి ఈ యొక్క యూనివర్సు పైన 100 కళల బ్రహ్మాండము ఉంది. ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళు ఏదో అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు అని చెప్తున్నారు. క్లస్టర్ ఆఫ్ గెలాక్సీలు, క్లస్టర్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండాలు, క్లస్టర్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అంటున్నారు. ఎంత వాళ్ళు చూసినా 0 కళకు సంబంధించిందే. 0 కళలో వాళ్ళు ఒక డాట్ మాత్రమే చూశారు, అంటే అంశం మాత్రమే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కెమెరాతోటి విజువలైజ్ దృశ్య ప్రపంచము అంటూ చెప్పారు. ఈ చిన్న డాటును కూడా 156 లైట్ ఇయర్స్ అని అంటూ ఉన్నారు. యూనివర్స్ అంటే లక్షల అరబ్ ప్రకాశ సంవత్సరాలు అన్నట్లే కదా. ఇది మీరు అసలు ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించలేరు అని అంటున్నారు బాపూజీ. కనిపించే సృష్టి ఇప్పుడు సూది మనం మోపినంత అని అంటున్నారు. చూడండి బాపూజీ బోర్డు మీద డాట్ పెట్టి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచం వాళ్ళ యొక్క అంటే సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క సాధనాలు పంచతత్వాలతో తయారైనవి. దానిలో ఇంతవరకు మాత్రమే చూడగలరు. భలే టెలిస్కోప్ యొక్క అద్దమైన వారి సాధనాలైన తత్వాలతోటే కదా. దీనిలో దృశ్యాల్ని చూపించేది దృశ్య ప్రపంచంలోయే, పంచతత్వాలయే. పరమతత్వాల సాధనాలు తయారైతే అప్పుడు వీటి యొక్క పవర్ మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు, ఇంకా చాలా దృశ్యాలను చూపించవచ్చు అని అంటున్నారు బాపూజీ. సరే, మీరు చెప్పిన వాటి శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ లేవే అని అనంతభాయ్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు చెప్పలేదు కదా అంటే బాపూజీ అంటున్నారు, పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకంలోనూ లేదు. ఒకవేళ భారతీయ హిందూ శాస్త్రాల్లోనూ ఉన్నాయి అంటే అది కేవలం ఒక సోలార్ సిస్టమ్, ఒక బ్రహ్మాండం గురించినటువంటి విషయాలే. మహా అయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు అంటూ మహాబ్రహ్మాండం గురించి దాన్ని గెలాక్సీ అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. దానిలో అరబం సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అలా యూనివర్సుల్లో కర్బోన్ గెలాక్సీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ డాట్లోనేనా బాపూజీ అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. మరి సైన్స్ వాళ్ళకి కనిపించేది ఇదే కదా. ఈ డాట్ లోపలే ఇంత ఉంది సృష్టి, కనిపించని అదృశ్య ప్రపంచంలో ఎంత సృష్టి ఉంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని వినండి. రోజు లైవ్ షోలో అనంతభాయ్ చెప్పేటువంటి మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోల ద్వారా మీరు చక్కటి దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పెంచేటువంటి, ఆత్మబలాన్ని పెంచేటువంటి టాపిక్స్ తోటి చెప్తున్నటువంటి దాన్ని మీరు పాల్గొని తెలుగు వినండి, హిందీ వినండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.